சபரிமலைனாலே அற்புதங்களுக்கு பேர் போனதுதான், அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆனால் அந்த அற்புதங்கள்லேயே ரொம்ப 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 யூனிக்கான ஒரு அற்புதத்தை பற்றி ஷேர் பண்ண முடியுமா? அட் த சேம் டைம் சபரிமலை ஐயப்பன் கையோட அந்த சின் முத்திரை இருக்குல்ல, அதை பற்றியும் யோக பட்டத்தை பற்றியும் விவரிக்க முடியுமா? കലിയുഗ വരദൻ അയ്യപ്പ സ്വാമി, കലിയുഗത്തിൽ അവതാരം പണ്ണണ ആളുതാ അയ്യപ്പൻ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കലിയുഗത്തിൽ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ദൈവം ശബരിമല അയ്യപ്പസ്വാമിയാണ്. ആ അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ വിഗ്രഹവും ആ അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ചൈതന്യവും ഉള്ളതാണ് ശബരിമല. ബാക്കി എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും പോകുമ്പോൾ ഭക്തനാകത്താൻ പോകും, ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അയ്യപ്പനാകത്താൻ പോകുന്നത്. ஐயப்பனை பார்க்க போகிறாங்க. அங்கே போனது தரிசனம் கிடைக்கணும்னா நம்ம விரத நிஷ்டையோட கூட மாலை போட்டு விரத சுத்தியோடு கூடி நல்ல விரதம் எடுத்து சபரிமலைக்கு போகணும். அப்படி இல்லாமல் நிறைய பேர் போகிறவங்களுக்கு ஐயப்பனை விக்கிரகத்தை தான் பார்க்க முடியும். ஐயப்ப சைதன்யம் திருப்பி நம்மளை பார்க்கணும்னால் நம்ம விரதத்தோடு கூடி சன்னியாசியாக போனால் மட்டும்தான் ஐயப்பனோட தரிசனம் கிடைக்கும். அது இல்லாமல் போயிட்டு இப்போ நிறைய பேர் 10 ദിവസം எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, 5 நாள் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அது தப்பாக சரியானெல்லாம் கேட்கும். அப்போ அது ஐயப்ப சுவாமி நம்மளை பார்க்கணுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக விரதம் எடுத்து ஐயப்ப சுவாமியாக போகணும். ചിന്മുദ്ര അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ യോഗ പട്ടാസനത്തിലാണ് അയ്യപ്പൻ ഇരിക്കുന്നത്. അയ്യപ്പ സ്വാമി ചിന്മുദ്രയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒന്നാവുന്ന ആ ഒരു തത്വം കാണിക്കുന്ന മുദ്രയാണ് ചിന്മുദ്ര. അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യോഗശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന മാതിരി ഒരു യോഗയിലിരിക്കുന്നത് നരസിംഹമൂർത്തിയും പിന്നെ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയും പിന്നെ അയ്യപ്പസ്വാമിയാണ്. അയ്യപ്പസ്വാമി അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് യോഗ പട്ടാസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പട്ട ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ്. അയ്യപ്പൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10,72,000 ഞരമ്പുകൾ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ട് 3 ഇതുകളാണ് ഉള്ളത്, നാഡികളാണുള്ളത്. ഒന്ന് എടാനാഡിയും, ഒന്ന് പിങ്കളാനാഡിയും, ഒന്ന് സുഷുമ്നയും. എടാനാഡി കൂടെ കയറുമ്പോൾ അത് വൈഷ്ണവായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പിങ്കളാനാഡി ശിവഭഗവാനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ശൈവ വൈഷ്ണവം രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ സുഷുമ്ന നാഡി ഉണരുന്നു. ഈ 5 ചക്രങ്ങളിലും മുകളിലായിട്ടാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 5 തത്വങ്ങളും ഉള്ള ആളുടെ അപ്പൻ ആരാണോ അയ്യപ്പൻ, അതാണ് അയ്യപ്പൻ. ആ അയ്യപ്പൻ്റെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ കാണുന്നത് യോഗപട്ടാസനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടയാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിന്മുദ്രയാണ്. ഒരു കൈ ഇങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തിയിട്ടും മറ്റേ കൈ ഇങ്ങനെ ചിന്മുദ്രയായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ചിന്മുദ്ര കാണിക്കുന്നത് പരമമായൊരു തത്വം, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതാ പറഞ്ഞത്, ബാക്കിയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തരായിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നത് അയ്യപ്പനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അയ്യപ്പനായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കുറേ വ്രതനിഷ്ഠകളുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ഒരു ഗുരുസ്വാമിയിൽ നിന്നും കൃത്യമായി ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് അമ്മ, അച്ഛൻ, ഗുരുസ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പുരോഹിതന്മാർ ഇട്ട് തരുന്ന മാലയിട്ട് വ്രതം ആരംഭിച്ച് 41 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ശബരിമലയ്ക്ക് പോവുക. ഈ 41 ദിവസം ഒരു സന്യാസിയായി ചെരുപ്പിടാതെ 2 നേരവും കുളിച്ച് ഭസ്മധാരണം നടത്തി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി അയ്യപ്പസ്വാമിയെ മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും മാറ്റി അയ്യപ്പസ്വാമിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഇരുമുടിക്കെട്ടും കെട്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ അയ്യപ്പസ്വാമിയെ കാണാൻ പറ്റൂ. ആ പോകുന്ന അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ നെയ്ത്തേങ്ങ, അതിനകത്ത് നെയ്യാവുന്ന ആത്മാവ് ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ച് തോടാവുന്ന ശരീരം ആഴിയിൽ കത്തിച്ച് അവിടുന്ന് അയ്യപ്പസ്വാമിയെ ദർശനം നടത്തി തിരിച്ചു വരണം. കറക്റ്റ് വ്രതനിഷ്ഠയോടുകൂടി ഒന്നും പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരും. അത് ചില ആളുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വ്രതമൊന്നും എടുക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട്. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പുണ്യം കിട്ടിയോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. ഇത് യോഗശാസ്ത്രത്തിലെ இருக்கிற ஒரு யோக விதிதா யோக பட்டாசனம். அந்த ஆசனத்தில் தான் பகவான் அமர்ந்திருக்காரு. அவர் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியாக ശബരിമലയിൽ இருக்கிறார். அதுதான் அந்த கோயிலோட பிரத்யேகதை. போகிறவங்க எல்லாமே ஐயப்பனாகத்தான் அங்கே போகுது. அப்போ ஐயப்ப சுவாமி நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியாக
கோவிலில் திருக்கோவிலில் பிரதிஷ்டை வச்சிருக்கு. அப்போ அதனால தான் அவங்கள பார்க்க போகும்போது சன்னியாசியாக போனோம். சன்னியாசியாக போனோன்னா 41 நாள் விரதம் வேணும். அந்த விரதம் எடுத்து போகும்போது பார்க்கக்கூடிய ஐயப்ப பகவான் விக்கிரகத்தில் விசேஷால் கிரகிக்கிறது ஏதோ அதுதான் விக்கிரகம். அந்த விக்கிரகத்தை பார்த்து அனுகிரகம் வாங்கி திருப்பி வரணும். ஐயப்பனோட கோயில் இந்த பூமியில எங்க வேணாலும் தோன்றி இருக்கலாம். ஆனா எதுக்காக ஸ்பெசிபிக்கா கேரளால அந்த கோயில் உருவாகி இருக்கணும்? இதை பத்தியும் உலக மக்கள் பெரும்பாலும் ஐயனுக்கு மாலை போட்டு வராங்க. ஆனா பந்தல ராஜ குடும்பத்தினர் மட்டும் ஐயப்பனுக்காக மாலை போட்டு இந்த மலைக்கு வர்றது கிடையாதுன்னு சொல்லப்படுதுல, இதை பத்தியும் சொல்ல முடியுமா? பந்தளம் ராஜாவுக்கு ஐயப்ப சுவாமி காமிச்சு கொடுத்த இடம் தான் அது. சபரிமலையில் மற்றவங்க கூட எதுவும் வேண்டாம், நான் நைஷ்டிய பிரம்மச்சாரியா காட்டுக்குள்ளே நான் அங்கே இருக்கிறேன், அங்கே சபரிமலை க்ஷேத்திரம் பண்ணணும்னு சொன்னதே ஐயப்ப சுவாமி தான். ஐயப்ப சுவாமி காமிச்சு கொடுத்த இடத்துல தான் பந்தளம் ராஜா வந்து கோவில் கட்டி கொடுத்தது. இது நன்மைக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணுற ஒன்று தான் மந்திரவாதம். மந்திரவாதத்தில் வந்து மற்றவங்க தோஷங்களை துரிதங்களை இல்லாமல் பண்ணி எல்லா தோஷங்களையும் உச்சாடனம் பண்ணுற ஒரு பூஜா சம்பிரதாயம் அது தாந்திரிகத்தில் மந்திரவாதத்தில் இருக்குது. ஆனால் அதை பற்றி இப்போ ரொம்ப தப்பாக எல்லாம் புரிஞ்சு கோவில் கேரளாவில் வந்து மந்திரவாதம் பண்ணிட்டுன்னு எல்லாம் சொல்லும்போது மற்றவங்க பயப்படுறாங்க. ஆனால் கரெக்டாக தெரிஞ்சவங்க கரெக்டான முறையில் மட்டும் செய்யக்கூடிய ஒரு பூஜா கௌலாச்சாரம் எல்லாம் சொல்லும். அந்த மாதிரி ஒரு பூஜா சம்பிரதாயம் அது மற்றவங்களோட தோஷத்துக்கு இல்லை, தோஷங்கள் இல்லாமல் பண்ணி அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் மந்திரவாதம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சபரிமலை ஐயப்ப சுவாமியோட சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்தா ஐயப்ப சுவாமி பந்தளம் ராஜாவோட எடுத்து வளர்த்தப்பட்ட பையன். അപ്പോൾ വന്ന് മഹിഷാസുര മർദ്ദനം മഹിഷാസുര നിഗ്രഹത്തിന് ശേഷം മഹിഷി നിഗ്രഹത്തിന് ശേഷം അയ്യപ്പ സ്വാമി അവിടെ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ശബരിമല കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് പന്തളം രാജാവ് ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് പരശുരാമനാൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു കാനന ക്ഷേത്രമാണ്. അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ നിഷ്ഠയ്ക്കനുസരിച്ച് അവിടെ നിയന്ത്രണങ്ങളോടുകൂടി മാത്രം പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാനന ക്ഷേത്രം ശബരിമല. അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയത് പുണ്യമായി കരുതുന്നു. ശബരിമല അയ്യപ്പസ്വാമിയെ പുറത്തു വരയ്ക്കും പിതൃസ്ഥാനീയരാണ് ആളുകൾ தான் പന്തളം കൊട്ടാരം. പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലിരുന്ന് പിതൃസ്ഥാനീയർ വരുമ്പോൾ അയ്യപ്പൻ എണീറ്റ് നിൽക്കണം. അതിനാൽ അവർ വരുമ്പോൾ നേരെ മുന്നാടിயாக மாலை போட்டு 18ஆம் படி கெட்டி வர்றதில்லை, பின்னாடி தான் வரும். இப்போ அப்பா வந்துருச்சுன்னா இப்போ பார்த்த உடனே நம்ம எணீச்சு நிற்க வேண்டி வரும். அப்போது பந்தளம் கொட்டாரம் ശബരിമല അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ பொறுத்த வரைக்கும் பிதிர்ஸ்தானியராக கொடுத்த இடம். அப்போது அந்த பந்தளம் ராஜாவு அங்கேருந்து வரும்போது மாலை போட்டு விரதம் பிடிச்சு இருமுடி கட்டுபடி 18ஆம் படி ஏறி வந்துருச்சுன்னா ஐயப்ப சுவாமி எணீக்க வேண்டி வரும். அதனால ஐயப்ப சுவாமியை எதிர்த்தால போகாமல் சுற்றி இந்த வழிக்கே வந்து தரிசனம் பார்த்து போகிறது தான் நடக்குது. இத்தனை கேள்விகளுக்கும் தெளிவாக பதிலளிச்ச உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அனிஷ் நம்பூதிரியோடு நாம நடத்தி இருக்க இந்த நேர்காணல் இருக்குல்ல, இது இத்தோடு முடியலங்க. அடுத்தடுத்த பாகங்களை வரப்போது வெயிட் பண்ணி பாருங்க மக்களே. ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அவர் கொடுக்குற ஒவ்வொரு பதிலும் அவ்வளோ தித்திப்பா இருக்கும். அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா.